Okay. Now tell me what was the content from our last class? What did we learn in the last class? What did we discuss in the last class? কেউ ক্লাস করেননি লাস্ট ক্লাসে? তাহলে ইলেকট্রিসিটি ছিল না, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আপনারা ডেফট হয়েছিলেন, তাই না? তাহলে classical management perspective, right? So what are the components of classical management perspective? The two theories. One is scientific management perspective, another one administrative management, right? So what is the main gist of our scientific management perspective? We started our chapter 2, which was the topic was traditional and contemporary business methods or perspective, right? So the first theory was the classical management perspective. Management ekdom the ancient and the first theory, classical management perspective. So under this classical management perspective, there are two more theories, scientific management and administrative management. দুইটা গ্রুপে দুই ধরনের পার্সপেক্টিভ ছিল. So what was the main gist of scientific management? Who was the founder of scientific management? Frederick W. Taylor, right? So he was the founder or the inventor of scientific management. What was he trying to improve? Productivity, right? So the scientist, he actually wanted to increase the productivity of the employee, because in the early 20s there were more industrialization happening, but labor was short, right? So that is why he wanted to increase the productivity, maximum output power of the employees. So what was the problem he was facing? Yeah, shouldering. So shouldering, what is the problem is about? Shouldering problem ta সবাই সেম কাজ করতে পারে, একই টাইম দাও তো কেউ বেশি করতে পারে কেউ কম করতে পারে. Okay, that means employees were deliberately working at a slow pace, ইচ্ছা করে slowly কাজ করতে, because there was no target or no motivation, right? So to solve the problem, he invented a system. What was it called? A payment system he invented. What is that? টার্গেট ফিক্স করছে, ওটা একটা নাম আছে, টার্ম, পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম. Piece work pay system. So he actually invented piece work pay system. So it was like he actually set a target, he will actually set a target for the employees. If the employees could achieve the target, they will be paid. If it's underperformer, some of our underperformer, they will get less payment, and the overperformers, they will be getting more payment, bonuses, right? So that was piece work pay system. To increase the productivity of the employee, that was his plan. So that was all about scientific management. Now what is the gist of administrative management? Who was the founder of administrative management? Henry Fowle is the founder of administrative management. What he wanted to actually achieve in administrative management? It deals with what? Scientific management deals with the productive issue. No, the overall performance of the organization. Administrative management focuses on how to increase the efficiency and effectiveness of the whole organization, not individual performance, whole organization. And what are the main inventions in the administrative management era, in this theory? There was some management process that was invented in administrative management. What was those? Planning,
controlling and leading. So these 4 concepts were introduced by Henry Fayol, right? He was a French industrialist who actually was a very successful businessman. So he wrote a book. In his book, he wrote these 4 principles of management, how he actually managed his organization by these 4 principles, management process. Okay. Now, what was the contribution of our classical management perspective? What are the positive sides of classical management perspective? Piecework pay system. Okay, so piecework pay system, that means it actually increased productivity of the employee. So that was a good note then. From administrative management, we actually got the main foundation of our management process, planning, organizing, controlling and leading, right? From there, today's management, we are reading the theories, right? So that was a good note. And what are the limitations? Problem কি ছিল এই থিওরিতে? এটা তো এক জায়গায় জাস্ট কি হয়, এক কোম্পানির জন্যই এটাই ছিল, বাট আদার্স কোম্পানিতে এটা অ্যাপ্রুভাল না। Company to company, planning, organizing, leading, controlling, it will be varied, right? Vary করবে, but Henry Fayol suggested a universal concept for every organization. But in today's world, it will not work, right? এক এক organizationের জন্য planning, organizing, controlling, leading, এটা change হবে, it will change. And another problem, there was another problem with the scientific management. What was it? এমপ্লয়ি ওভার প্রেসার, টার্গেট একবার ফিক্স করে দেওয়া, যারা ওই টার্গেট ফিক্স করলেই হবে, that means actually treating the employees like a machine, not a human being, right? So that was the main problem of our classical management perspective. So as there are some issues, some scientists try to fix it. How? They actually invented the behavioral management perspective. Okay, so after classical management perspective, behavioral management perspective was introduced, where classical management perspective deals with only production, how to improve the productivity of the employee, and behavioral management perspective actually deals with how to motivate employees, how to engage them more socially, how to build leadership quality among the employees, how to understand more about the organization behavior. So these are the components of our behavioral management perspective. If you see closely, you will see 4 parts of behavioral management: human relationship approach, social need, non-economic award, and organization as a social system. প্রতিটাতে দেখেন একটা জিনিস কমন, human relation, that means working in a group, how to best work in a group, how to amend with your subordinate, colleague, boss, right? Social needs, that means everyone has different need. প্রতিটা employee need different organization. Someone might want money, someone might want status, right? Promotion as a title. So নিডটা আইডেন্টিফাই করা, এমপ্লয়ি যে কোন এমপ্লয়ি কি চাচ্ছে। একজন কমন নিড প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল নিড, কারণ আমি যখন মোটিভেশনের কথা বলবো, আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল নিড অফ দ্য এমপ্লয়ি, রাইট? অ্যান্ড দেন আওয়ার নন ইকোনমিক অ্যাওয়ার্ডস. Sometimes money may not work, but some non-economic factors like motivation, some moral values, cultural value, that might work. Okay, so এই জিনিসটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভের আমাদের মেইন জিনিস ছিল। সায়েন্টিস্টরা এই জিনিসটা প্রুফ করতে চেয়েছে যে ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ যেটা বলে যে এমপ্লয়িরা মেশিনের মতো কাজ করবে মানি দিলেই, দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ট্রু। ওকে, সো এই থিওরিটাকে রং প্রুফ করার জন্য okay, to prove wrong of the classical management perspective, they actually invented the behavioral perspective of management. এখন ওরা যে বলছে যে classical management perspective wrong, there are some issues, তাহলে এটা প্রুফ করতে হবে না? So how did they actually prove that they are right? First, let's see who are the contributors of our behavioral perspective. Classical perspective এ scientific management এ আমাদের contributor ছিল F.W. Taylor, Frederick W. Taylor. আমাদের administrative management এর founder ছিল হচ্ছে Henry Fayol, right? So এরকমই business আমাদের behavioral perspective এও কয়েকজন founder আছে যারা বেশ কিছু important theory আমাদেরকে দিয়েছে, বেশ কিছু experiment তারা করেছে. So first was Hugo Merzberg.
Okay, Hugo Meisberg, he was actually a German psychologist, industrial psychologist. Usually what is the job of a psychologist? To know human behavior, how they work. Observe human behavior, control human behavior and feelings, right, emotions. So industrial psychologists, they actually work with the employees of the organization and they try to observe and study how a person treat behaves in an organization premises. Okay, what motivates them, what demotivates them, how to engage them more, এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফাইন্ড আউট করে ট্রাই করে। সো হিউগো মিটসবার্গ, হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ জার্মান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট। এখন সে বলেছিল যে যদি ম্যানেজমেন্টকে মানে আমাদের যদি পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম থেকে বের হতে হয়, দেন উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য মাইন্ড অফ দ্য ম্যানেজার্স ফার্স্ট। সো আমাদের এই সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি থেকে যদি বের হতে হয় পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম, সো এই পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম থেকে যদি বের হয়ে আসতে হয় তাহলে আমাদের ম্যানেজারের মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। We have to change their mind so that they actually feels like okay, our employees are they are human being, not a machine. So এই পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ করতে হবে। আর যদি এই পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ করা যায় তাহলে অর্গানাইজেশনের সিলেকশন অ্যান্ড মোটিভেশন প্রসেসটা আরও ইজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তার অবজারভেশন ছিল যে ম্যানেজারদের আসলে চেঞ্জ করতে হবে, হায়ার অথরিটিদের মেন্টালিটির আগে চেঞ্জ করতে হবে। আরেকজন কন্ট্রিবিউটর ছিল, দ্যাট ওয়াজ ম্যারি পার্কার ফলেট। সো হোয়াট ওয়াজ হার কন্ট্রিবিউশন? উনিও হচ্ছে এই অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার, ওবি, আপনারা নিশ্চয়ই কোর্সটা করছেন বা করবেন, রাইট? এই অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার নিয়ে হচ্ছে সে স্টাডি করেছে যে এমপ্লয়িরা আসলে কোন জিনিসগুলো তাদেরকে ট্রিগার করে পজিটিভলি অ্যান্ড নেগেটিভলি। ওকে, নাও অ্যাব্রাহাম মাসলো অ্যান্ড হচ্ছে ডাগলাস ম্যাকগ্রেগর, তাদের নিয়ে আমি একটু পরে ডিসকাস করছি। এই বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভে একটা ব্রেক থ্রু স্টাডিজ ছিল হাওথর স্টাডিজ। ওকে, ব্রেক থ্রু স্টাডিজ মোটামুটি খুবই ফেমাস একটা স্টাডিজ। এটার ফাউন্ডার বা হচ্ছে ইনভেন্টর ছিল জর্জ এলটন মেও। ওকে, জর্জ এলটন মেও, হি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দিস থিওরি হাওথর স্টাডিজ নামে। বেসিক্যালি হয়েছে যে তারা যেহেতু চাচ্ছিল ওকে বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভটাই রাইট, আমি ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভটাকে রং প্রুফ করতে চাই, এই জন্য এই স্টাডিটা করা। জেনারেল ইলেকট্রনিক্স, অনেকেই হয়তো কোম্পানিটার সম্পর্কে জানেন। সো জেনারেল ইলেকট্রনিক্সে সে একটা এক্সপেরিমেন্ট করলো ওদের ইন্ডাস্ট্রির এমপ্লয়ীদের উপরে। তার মেইন থিওরিটা ছিল, আমরা বলি যে একটা এমপ্লয়ি মোটিভেট হয় তার বা কাজ ভালো করে যখন তার সারাউন্ডিং ভালো থাকে, গুড লাইটিং, ফ্যান দেওয়া যায় বা হচ্ছে ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো যদি ভালো থাকে, দেন দে ফিল মোর মোটিভেটেড ফর টু ওয়ার্ক, রাইট? সো এই জিনিসটা সে প্রুভ করতে চেয়েছে যে আপনার ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টের চেয়ে সাইকোলজিক্যাল কম্পোনেন্টটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। একটা এমপ্লয়ি যদি মেন্টালি অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যাটাচ না থাকে, সে কখনোই মোটিভেটেড হয়ে কাজ করবে না। আপনি যত ভালো এনভায়রনমেন্টেই তাকে কাজ করতে দেন না কেন, ঠিক আছে, যত ভালো ভালো মেশিনারিজ দেন, এসি, ফ্যান দেন, সে আসলে কাজ করবে না যদি সে সাইকোলজিক্যালি যদি সে মোটিভেটেড না হয়, তাকে যদি মোটিভেশন না দেওয়া যায়, ঠিক আছে। সো এই আপনার ফিজিক্যাল জিনিস দিয়ে তাকে হ্যাপি করা পসিবল না। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন জিস্ট অফ হাওথর স্টাডিজ। নাও হাউ ডিড হি প্রুভ ইট? প্রুফটা কীভাবে করলো? ফার্স্ট অফ অল, জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের যে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে যারা কাজ করতো তাদের গ্রুপ এ অ্যান্ড গ্রুপ বি দুটা ভাগে ভাগ করলো। গ্রুপ এ কে অ্যান্ড বি কে দুটো সেপারেট রুমে কাজ করতে দিল। ওকে, সো এভরিথিং ওয়াজ সেম, লাইটিং, ফ্যান, মেশিনারিজ, এভরিথিং ওয়াজ সেম। ইয়া, গ্রুপ এর কোনো কিছু চেঞ্জ করে নাই, বাট গ্রুপ বির লাইটিং পাওয়ার একটু একটু করে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। 1 ঘন্টা পরে লাইটিংয়ের একটু কম, 1 ঘন্টা পরে আরেকটা লাইট কম, এমন করতে করতে দেখা গেল যে যখন মুন লাইটের মতো লাইট হলো একদম, ওই টাইমে যে এমপ্লয়িরা কাজ বন্ধ করলো, বিকজ দে কুডন্ট সি হোয়াট দে আর ডুইং, বাট আনটিল দেন দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং ফাইন। প্রোডাক্টিভিটিতে কোনো চেঞ্জ হয়নি, ঠিক আছে না, একদম যখন তারা কিছুই দেখতে পারছিল না ওই টাইমে দে গেভ আপ, কাজ করে নেই। বাট যতক্ষণ মিনিমাম লাইট ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রুপ বি কাজ করেই যাচ্ছিল, তাদের প্রোডাক্টিভিটিতে কোনো হ্যাম্পার হয় নাই, বিকজ দে ওয়ার মেন্টালি অ্যাট পিস, দে ওয়ার সেলফ মোটিভেটেড।
ওকে, সো দ্যাট ইজ হাউ হি অ্যাকচুয়ালি প্রুভড যে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট এনাফ না প্রোডাক্টিভিটির জন্য, ঠিক আছে। এমপ্লয়িরা যদি আপনার মেন্টালি যদি হ্যাপি না থাকে বা মোটিভেটেড না হয় তাহলে কোনোভাবেই তারা কাজ করবে না। আর মেন্টালি মোটিভেটেড হলে তাদের এনভায়রনমেন্ট যতই খারাপ হোক না কেন তারা ঠিকই প্রোডাক্টিভ হবে আর কাজও করবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিওরি অফ হিস। এখন আপনার জর্জ এন্টন মেও তো দুটো জিনিস প্রুভ করতে চাচ্ছে। ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন লাইট অফ কোড হয়ে যাবে তখন তো এটা অবভিয়াস যে কাজ করা পসিবল না। ইয়েস, থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আমি যদি চিন্তা করি মানে এটা যে অনেক বড় একটা ব্রেক থ্রু এটাও তো আমি বলতে পারছি না, কারণ আমার যখন মেকানিজম কাজ করতেছে না I will not ultimately do anything. দ্যাটস ওয়াই হি অ্যাকচুয়ালি ডিড অ্যানাদার রিসার্চ। ওকে, এটা শুধুমাত্র ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট নিয়ে একটা রিসার্চ ছিল যে আসলে ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ কতটুকু হ্যাম্পার করে, রাইট। বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ রিসার্চার্স দে ওয়ান্টেড টু প্রুভ দ্যাট ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ ইজ রং। তার মানে যদি রং হয় দুটো জিনিস প্রুভ করতে হবে। একটা হচ্ছে যে অবশ্যই মোটিভেশনটা বেশি দরকার হয়, পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম কাজ করবে না, কারণ টাকা দিলেই মানুষ কাজ করবে না যদি মোটিভেশন না থাকে। সো তার মানে মানি ইনভায়রনমেন্ট দুইটা রিলেটেড, রাইট। এখন আমরা একটা দেখলাম যে ইনভায়রনমেন্ট খুব একটা ম্যাটার করে না, বাট আমার তো এটাও দেখতে হবে যে মানি ম্যাটার করে কিনা। পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমে তো তাই বলে যে আপনি যতটুকু কাজ করবেন ততটুকু টাকা পাবেন। এখন এই থিওরিটা কীভাবে করে রং প্রুফ করলো যে আসলে আপনি এমপ্লয়ীদের টাকা দিয়েও কাজ করাতে পারবেন না আনলেস অর আনটিল দে আর সেলফ মোটিভেটেড। ওকে, সো দে ডিড অ্যানাদার রিসার্চ। এবার পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমটা তারা চাচ্ছে রং প্রুফ করার জন্য। সো একটা গ্রুপ অফ এমপ্লয়িজের উপর তারা রিসার্চ করে, দে আর কল অপারেটর্স। ওকে, সো আপনার কল সেন্টারে জব করতো। সেখানে দেখা গেল যে কল সেন্টারে একটা টার্গেট সেট করা ছিল পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমের মতো, যে আপনার দিনে ফরসে 2000 কাস্টমারকে সার্ভিস দিতে হবে ইচ এমপ্লয়ি। তারা কি করলো, নিজেদের মতো একটা অ্যামেন্ডমেন্ট ক্রিয়েট করে নিল। দে মেড আ ইন্টারনাল গ্রুপ অফ দেমসেলভস অ্যান্ড দে সেট দেয়ার ওন টার্গেট। কেউ 1500-র বেশি কল রিসিভ করবে না, 1500-র বেশি কেউই করবে না। এখন আপনি যখন দেখছেন যে কোনো এমপ্লয়ি 1500 বেশি করতে পারছেন না, তখন কি বস চিন্তা করবে না তার মানে আমার টার্গেট সেটিংটাই মনে হয় রং ছিল, আমি বেশি এক্সপেকটেশন করে ফেলেছি, আমি টার্গেটটা বেশি হাই সেট করে ফেলেছি। দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্ল্যান, যে আমরা ডিলিবারেটলি কাজটা করবো সো দ্যাট আমাদের টার্গেটটা কমে যায়। এখন সবাই তো এই প্ল্যানে অবশ্যই ইনক্লুডেড হবে না। দেয়ার উড বি সাম পারসন যারা হচ্ছে একটু গ্রুপ থেকে আলাদা চিন্তা করবে, ভাববে যে না আমি একটু বসকে ইমপ্রেস করতে চাই, আমি 2000-ই করে দেখাবো, এক্সেপশনাল। সো তারা চিন্তা করলো যে না আমরা 2000-ই করবো। সো দোজ পিপল ওয়ার কল্ড র্যাট বাস্টার্স। তারা একটা লেবেল দিয়ে দিয়েছিল যে যারা তাদের গ্রুপের সাথে চলে না, তাদের মতো করে কথা শুনে না, তারা র্যাট বাস্টার্স। আর যারা বেশি আন্ডার পারফর্ম করে তাদেরকে নাম দিয়েছিল চেসলার্স। সো এই দুইটা গ্রুপকে তারা কখনোই কোনো সোশ্যাল ইভেন্টে ইনক্লুড করতো না, কোনো লাঞ্চে হচ্ছে গেলে একসাথে ইনক্লুড করবে না, মানে কোনো ধরনের আর কি গ্রুপিংয়ে তারা ইনক্লুড করতো না, কোনো রিলেশনশিপই ছিল না। সো আলটিমেটলি কী হতো, এই যে এই দুই গ্রুপ ওভার অ্যাচিভার আর আন্ডার অ্যাচিভার ডিমোটিভেটেড হয়ে জব ছেড়ে চলে যেত, বিকজ দে ডিড নট বিলং টু এনি গ্রুপ। আর এই যে সোশ্যাল ডিপ্রাইভ এই জিনিসটা তাদের ডিমোটিভেটেড করে দিত। সো তারা আসলে কাজ করতে পারতো না। সো আলটিমেটলি দেখেন পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম বললেই যে কাজ করবে এটাও কিন্তু না, দ্যাট ইজ অলসো রং। বিকজ এমপ্লয়ীদের আসলে ওই যে বললাম মোটিভেশনটা, এখন মোটিভেশন যে শুধু অর্গানাইজেশন থেকে আসবে এটাই কিন্তু না, মোটিভেশন কিন্তু আপনার পিয়ার থেকেও আসে, সাবঅর্ডিনেট থেকেও আসে। আপনি যদি একটা গ্রুপে বিলং না করেন, আপনাকে কেউ পছন্দ করে না, সেই এনভায়রনমেন্টে কিন্তু আপনি বেশিক্ষণ কাজ করতে পারবেন না, সাস্টেইন করতে পারবেন না। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড অ্যাকচুয়ালি ব্রেক থ্রু হি ডিড প্রুভ। ওকে, সো এটা থেকে তো কিছুটা বোঝা যায় যে আসলে এটা ম্যাটার করে মোটিভেশন, যেহেতু আপনি নিজেদের মধ্যেই একটা গ্রুপ করে নিচ্ছেন। ইভেন আপনি আপনাদের ক্লাসেও এটা দেখবেন, কয়েকজন থাকবে যে সবসময় ইউনিটি থাকবে। ডোন্ট ট্রাই টু ইম্পোজ দিস থিওরি অন মি বিকজ আই নো দ্যাট অলরেডি। হ্যাঁ, সো আমার সাথে ইম্পোজ করে লাভ নাই। ফরসে আমি একটা ক্লাস টেস্ট দিলাম বা একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম, আপনারা সবাই মিলে বললেন না মিস এই ডেটে তো পারবো না, ডেট আপনার পিছাতে হবে, হ্যাঁ আমাদের হবে না। এখন এর মাঝখানে কিছু মানুষ থাকবে ওরা বলবে না মিস আমরা পারবো। বা এমন হলো যে আপনাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছি আমার মনে নেই, একজন দুজন থাকবে যারা আমাকে মনে করিয়ে দিবে যে আমার হোমওয়ার্ক আছে, ওদের সাথে দেখবেন কেউ মিশে না, পছন্দ করে না। তারপর আলটিমেটলি কী হয়, ওই স্টুডেন্টটা, এটা কিন্তু ট্রু, আর এটা আমার স্টুডেন্ট লাইফেও দেখা, ওই স্টুডেন্টগুলোর সাথে মানুষের মিশা পছন্দ করে না। আলটিমেটলি দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে সোশ্যাল ডিপ্রাইভ হতে হতে এক টাইমে ডিমোটিভেটেড হয়ে অনেক সময় এটাও হয় যে ইউনিভার্সিটি লিভ করে, অন্য কোথাও চলে যায় বা সেকশন চেঞ্জ করে ফেলে, বিকজ ওখানে তার বিলঙ্গিংনেসটা থাকে না। সো এই জিনিসটা কিন্তু অর্গানাইজেশনেও হয়।
আপনি একটা অর্গানাইজেশনে যেখানে আপনি 24 আওয়ার্সের মধ্যে 8-9 আওয়ার্স 10 আওয়ার্স কাজ করেন, সেখানে যদি আপনার কোনো সোশ্যাল গ্রুপ না থাকে, আপনার যদি কোনো কানেক্টিভিটি রিলেশন না থাকে, ওখানে কিন্তু আপনি বেশি দিন সার্ভাইভ করতে পারবেন না। বিকজ আপনার তাদেরই দরকার কাজ করার জন্য, সব কিছুর জন্য আপনার তাদেরই দরকার হবে। ঠিক আছে, ক্লাসে না হয় আপনি নিজের পড়া নিজে পড়ে নিজে পরীক্ষা দিবেন, কিন্তু অর্গানাইজেশনে তো গ্রুপ ওয়ার্ক করতে হবে। সো কারো হেল্প ছাড়া কিন্তু চলা যায় না। এই জন্য পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমটা ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি, সবসময় কাজ করে না। ওটা বলা যাবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর আসি হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট। ঠিক আছে, আমাদের বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ ম্যানেজমেন্টেরই একটা পার্ট হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট। বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ ম্যানেজমেন্টটা অনেক ব্রড, আর এটা অনেক জেনারেশন পর্যন্ত চলে আসছে। অনেক রিসার্চার এখানে অনেক কিছু ইনভেন্ট করেছে, আর এটারই একটা ইনভেনশন পার্ট হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট। যখন বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেল, আর সব ম্যানেজাররা বোঝা শুরু করলো যে না, আসলেই এমপ্লয়িরা আমি যত প্রেশারই দিই না কেন, যত টার্গেট দিই না কেন, তারা কাজ করবে না আনলেস ও আনটিল দে আর মোটিভেটেড। তখন এই হিউম্যান রাইট নিয়ে হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টটা অনেক বেশি আরও আর কি স্প্রেড আউট হয়। সো এই হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টের মেনলি কাজ করে হচ্ছে আপনার সোশ্যাল বন্ডিং, গ্রুপ ওয়ার্ক, মোটিভেশন, লিডারশিপ, এই জিনিসগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টের মেইন ফোকাস ছিল। এখন এই হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্টের আন্ডারে দুইজন সায়েন্টিস্ট যারা খুবই সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রিবিউশন রেখেছে। ওয়ান ওয়াজ অ্যাব্রাহাম মাসলো, অ্যানাদার ওয়ান ওয়াজ ডাগলাস ম্যাকগ্রুগার। অ্যাব্রাহাম মাসলোর নাম শোনার কথা, যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করেন তাদের কিন্তু ছিল ম্যানেজমেন্টে। তার ইনভেনশনের নাম কি? ম্যাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস, রাইট? বাংলায় আমরা পড়তাম চাহিদার সোপান তত্ত্ব, ইংলিশে মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিড। সো what do we actually understand by seeing this hierarchy of need? What it explains? কারো মনে আছে? ফিজিওলজিক্যাল, মানে এখন এই চাহিদাগুলো মিটে গেছে, তাদের নতুন চাহিদা হচ্ছে সিকিউরিটি এন্ড সেফটি, মানে to feel secure, to feel safe around themselves. Yes. Psychological হচ্ছে second term. Please, sorry. It's okay. বলেন। belongingness and love needs, এটা হচ্ছে মানে এখন সিকিউরিটি আছে, তারা ওই সোশ্যাল এরিয়াতে সিকিউর ফিল করে। এখন তাদের হচ্ছে মানে প্রয়োজন চাহিদা কারোর সাথে কানেক্টেড হওয়া, ইন্টিমেট রিলেশনশিপ, ফ্রেন্ডস, মানে যে গ্রুপের সাথে চলা। এরপর এস্টিম নিডস, এখন সবার সাথে মানে কানেক্টিভিটি আছে, এখন অন্যের চেয়ে একটু উপরের লেভেলে যাওয়ার চেষ্টা। এটা প্রেস্টিজ, ফিলিং অফ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, যেন তাদেরকে একটু ডিফারেন্ট রেসপেক্ট দেয়। এরপর সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন, অ্যাচিভিং ওয়ান্স পটেনশিয়াল ইনক্লুডিং ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিস। এটা হচ্ছে একেবারে টপ লেভেলে যারা পৌঁছে যায়, যেমন বিলিয়নার্স। এরপর ব্যাপারটা কি ম্যাম, বলবো সেকেন্ড পয়েন্ট যে মানে একটু এক্সেপশনাল রেসপেক্ট, মানে ব্যাপারটা কি ইন নিড অফ স্ট্যাটাস বলা যায় না, এক্সেপশনাল রেসপেক্ট কেমন একটা বায়াস কথা হয়। ওকে, এখন ওটাতে আমি যাচ্ছি, ফার্স্ট থেকে আসি। First two are basic needs, physiological need and safety need. These are basic. To survive in this world, we must need it. So that these are physiological and safety. Physiological food, warm cloth, right? এটা আমাদের দরকারি, ক্লোদিং। সো এটা বেসিক জিনিস, যেটা আমাদের বাঁচার জন্য একদম মিনিমাম দরকার। আপনি যদি রাস্তায়ও থাকেন, যারা দেখবেন স্ট্রিটে ঘুমায়, যে বাসা নেই, তাদেরও কিন্তু ক্লোদিং অ্যান্ড ফুডটা ওরা কালেক্ট করে ফেলে কোনো না কোনোভাবে, বিকজ দ্যাট ইজ দেয়ার বেসিক নিড। আফটার দিস বেসিক নিড, তখন মানুষজন চিন্তা করে, ওকে, নাও আই নিড সেফটি, I need security, right? I need a home where I feel safe, a community. তখন সে চিন্তা করে। তারপরে যখন এই একদম বেসিক নিড ফুলফিল হয়ে যায়, দেন দে ওয়ান্ট টু বিলং টু সাম গ্রুপ। এখন আপনি একটা গ্রুপ মেনটেন করতে চান। ইট ক্যান বি গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি, রিলেটিভ অর স্পাউস, যে কোনো একটা হতে পারে। বিলঙ্গিংনেস, যে আমি কোথাও বিলং করতে চাই, আমি চাই যে সামওয়ান উইল লাভ মি। এটা ফ্রেন্ড হতে পারে, বা আপনার হচ্ছে স্পাউস হতে পারে, বা হচ্ছে প্যারেন্টসও হতে পারে, রিলেটিভও হতে পারে, যে আমি একটা সোসাইটিতে কোথাও বিলং করতে চাই। বিলঙ্গিংনেস, বিকজ হিউম্যান বিইং ক্যান নট লিভ অ্যালোন, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। সো এই নিডটা, এটা দেখেন লেখা আছে সাইকোলজিক্যাল নিড। দ্যাট মিনস ইট ডিপেন্ডস পার্সন টু পার্সন। আপনার যদি এমন মনে হয় যে আমার 10-15 জন 20 জন ফ্রেন্ড, তখন আপনি মনে করবেন না আমি হ্যাপি।
আমি অনেক হ্যাপি, আমার 20 জন ফ্রেন্ড আছে, আমি নিজেকে হচ্ছে অনেক প্রাউড ফিল করি। ওকে, আবার অনেকজন আছে যে 1-2 জন ফ্রেন্ড থাকে, তারাও অনেক হ্যাপি থাকে, তাদের মনে হয় যে আর কারোর কাছে বিলঙ্গিংনেস দরকার নাই, আমি 2-3 জন ফ্রেন্ড নিয়ে অনেক হ্যাপি। আবার অনেকে দেখবেন নিজেদের মতো থাকা পছন্দ করে, কারোর সাথেই হয়তো মিশবে না, প্যারেন্টস বা রিলেটিভ বা কাজিনদের সাথে খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট ফ্রেন্ডস ওরকম নাই, সে হয়তো মনে করে বিলঙ্গিংনেস ওই পর্যন্তই, তার ওই পর্যন্তই রিলেটিভ থাকলেই তার দরকার, যথেষ্ট। সো আবার অনেকে হতে পারে যে শুধু স্পাউসের সাথেই অনেক বেশি কানেক্টেড, অন্য কারোর সাথে সে মিশে না, সে মনে করে যে না আমার স্পাউসের সাথে বিলঙ্গিংনেস ওইটাই হচ্ছে আমার লিমিট, আমি এটাতেই অনেক হ্যাপি, ফুলফিলড। দিস ইজ আ সাইকোলজিক্যাল নিড, দ্যাট মিনস সাইকোলজি ক্যান ভ্যারি ফ্রম হিউম্যান বিং টু হিউম্যান বিং। সো এই বিলঙ্গিংনেসটা ইট ক্যান ভ্যারি। অর্গানাইজেশনও সেম। এরপর আমাদের আছে স্টিম নিড অর সেলফ স্টিম, দ্যাট মিনস আই ওয়ান্ট টু ফিল দ্য প্রাইড, আই ওয়ান্ট আ প্রেস্টিজিয়াস পজিশন নাও, আই ওয়ান্ট দ্য রেকগনিশন, আমাকে সবাই চিনবে জানবে, এখন আমি সেটা চাই। আমি একটা বড় গ্রুপে বিলং করি, এখন আমার একটা বিলঙ্গিংনেস আছে, আই হ্যাভ দ্য লাভড ওয়ান্স, বাট আমি চাই যে আমাকে সোসাইটিতে সবাই যেন চিনে, আমার একটা নাম ডাক থাকে। সো এই জিনিসটা হচ্ছে সেলফ স্টিম। এটা এমন না যে আপনি শুধুমাত্র একটা স্ট্যাটাস হোল্ড করলেই হয়, এমনও আছে যে আপনি সেলফ স্টিম এই স্ট্যাটাস হোল্ড না করেও পেতে পারেন, অ্যাকমপ্লিশমেন্ট পেতে পারেন। হয়তো আপনার ফ্যামিলিতে আপনাকে ডাকলেই সবসময় পাওয়া যায়, আপনি সবসময় থাকেন, সবাই আপনাকে নিয়ে অনেক প্রেইজ করে, এটাই আপনার সেলফ স্টিম, যে আপনি সবার সাথে আছেন, সবসময় সবাই আপনাকে অ্যাভেলেবেল পায়, আর আপনাকে যে কোনো বিপদে পড়লে আপনার কথাই মনে পড়ে। সো আপনি এই জিনিসটাই চান যে এটাই আমার সেলফ স্টিম, যে সবার সাথে আমি ফার্স্টে থাকবো, এটাও হতে পারে। সো সেলফ স্টিম এটাও কিন্তু আপনার সাইকোলজিক্যাল, ইট ভ্যারি ফ্রম পার্সন টু পার্সন। একজন মনে করবে যে আমি ডিপার্টমেন্ট হেড হলে আমি সেলফ স্টিম হয়ে গেছে, মানে আমি গুড এনাফ। অনেকজন মনে করবে না, আমি ভিপি বা প্রেসিডেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে হবে না যে ওই সেলফ স্টিমটা আমার হয়নি। সো ইট ক্যান ভ্যারি। নাও self-actualization, this is actually very tricky and the highest level of achievement. এটা আপনি ফোর্সে 90 বছর বয়সের একজন মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা দাদা বা নানা, যে আপনার কি মনে হয় আপনি লাইফ নিয়ে অনেক হ্যাপি, মানে বলবেন যে আচ্ছা আমি মারা গেলে আমার কোনো রিগ্রেট নাই, খুব মানে হার্ডলি মানে এই কমেন্টটা আসবে যে না আমার লাইফে কোনো রিগ্রেট নেই বা আমার এটা আর কিছু চাই না। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ ফুলফিলমেন্ট অর সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নিড, যেটা আপনি বলতে পারেন ওকে অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং, বা আমি তাজিন আজকে বললাম যে আমি ফুলফিলড, মানে এরপরে আমার কোনো চাওয়া পাওয়া নাই, আমি মরে গেল আমি অনেক হ্যাপি, আমি কন্টেইনড, ঠিক আছে, আমি খুবই হ্যাপি। সো এই কন্টেইনমেন্টটা আসা, দ্যাট ইজ আ ভেরি টাফ জব, আর এটা আসলে অনেকে লাইফ লংয়েও আসে না। মানুষজন অনেকে আছে যে যারা এই ব্রোকেন হোপ ড্রিম নিয়েই মারা যায়, আবার অনেকে আছে যে বলে যে না আমি ফুলফিলড আর আমি অনেক হ্যাপি হয়েছি, সো আমি মারা গেলে আমার কোনো রিগ্রেট নাই, ঠিক আছে। সো ইট ইজ ভেরি টাফ টু অ্যাচিভ। সো এই লেভেলটা আসলে এটা পার্সন টু পার্সন স্টিল ভ্যারি করে। আপনারা কোন লেভেলে আছেন, কে কোন লেভেলে? না আমি একটু শুনি যে কার কোন লেভেল মনে হয়। আচ্ছা, আর একজন তো বলো থার্ডে আছে, ফোর্থে যাওয়ার ট্রাই করছে, বাকিরা সবাই কি স্টিম দরকার, বিলঙ্গিংনেস শেষ? আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন? কার কি মনে হয় আমি ফুলফিলড লাইফে, আমার কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া নাই? কবে মনে হবে এই জিনিসটা আপনি, মানে হোয়েন ইউ উইল ফিল কন্টেন্ট? মানুষের একটা টার্গেট থাকে না যে আমার মনে হয় যে এটা অ্যাচিভ করলে আমি মনে করবো যে আমি ফুলফিলড, এইটাই। সো আপনি কি কোনো ডায়ামিটার সেট করে রেখেছেন যে এরপর আমি আর কিছু চাবো না বা হবে না? ইটস ভেরি টাফ। ডান ডায়ামিটার, আর ইউ শিওর যে ওটা কমপ্লিট হলে আপনি আর কিছু চাবেন না? নট অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে কখন মনে হবে যে আপনি মানে ফুলফিলড, তাই না? এটার জন্য তো মহাপুরুষ হওয়া লাগে না। একজন হয়তো ক্রিমিনাল, সে 50টা মার্ডার করে আসছে, বাট হি ইজ হ্যাপি। ও বললো আমি যে 50টা মার্ডার করে আসছি এটাই আমার অ্যাচিভমেন্ট, আমি এটাতেই অনেক হ্যাপি, মানে আমি খুব প্রাউড এটাতেই। তো ওর সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন লেভেল এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওর এটা হতেই পারে, তাই না? এখন এটা তো সোসাইটির মানে সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড না, তাই না? এটা তো নেগেটিভ, বাট সে তো মনে করছে। এখন আপনি এটা কিভাবে বলেন? সে মনে করছে যে তার এটাই হচ্ছে হাইস্ট লেভেল ছিল, সে ফুলফিল করে পেরেছে, তার কোনো চাওয়া পাওয়া নাই, হি ইজ হ্যাপি।
এখন আমি যদি চিন্তা করি যে আমি নোবেল প্রাইজ পেলেই হ্যাপি হব, এর আগে হব না, তো আমি নোবেল প্রাইজ পেলে আমি বললাম যে ওকে আমার লাইফে চাওয়া পাওয়া নেই, নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ মাই হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাচিভমেন্ট, শেষ। এরপরে আমি ট্রাই করবো না কখনো, আমার আর কোনো, যেহেতু আমার আর নিড নাই, ওয়ান্ট নেই, আমি আর কখনো ট্রাই করবো না। সো এটাই। সো প্রত্যেকটা মানুষের তো একটা লেভেল থাকে যে এই পর্যন্ত চেষ্টা করে আর করবো না, বা এই পর্যন্তই আমি হ্যাপি, আর যাবো না। অনেকের থাকে না, এই জন্যই বলছি যে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন ইজ আ ভেরি ট্রিকি পার্ট, বিকজ হিউম্যান নিড চেঞ্জ টাইম টু টাইম। আপনার একটা চাওয়ার পর হওয়ার পর আপনি আরেকটা চাবেন। সো এখন আপনি ইউ অনলি নো মানে হোয়েন টু স্টপ, হাউ টু স্টপ, এটা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। হ্যাঁ, কারণ আপনি যদি একটা টাইমে হয়, এটা অনেকের সাথে হয় দেখবেন, আপনি সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন লেভেল অ্যাচিভ করতে করতে আপনি এতটাই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন, অনেক মানুষের হয় যে ওরা দেখা যায় ডিপ্রেশনে চলে যায়, বা অনেক সাইকোটিক ব্রেকডাউন হয়, অনেকে সুইসাইডও করে, দো দে আর ভেরি পপুলার। আপনার মনে হয় না যারা খুব পপুলার সিঙ্গার, অ্যাক্ট্রেস, মডেল, ওরা সুইসাইড কেন করে? ওদের তো টাকা পয়সা, ফেম, কোনো কিছুর অভাব নাই, বিকজ দে ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ দ্যাট সেলফ ফুলফিলমেন্ট। ওরা মনে করে ওরা ফুলফিলড না, ওরা কোনো কিছুতেই ওদেরকে এই কন্টেনমেন্টটা দিতে পারছে না, এই জন্যই তারা এরকম একটা রিস্কি মুভমেন্ট নেয়। ঠিক আছে? সো ইট ইজ আ ভেরি মানে টাফ বাউন্ডারি টু ডিফাইন, এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। ঠিক আছে? এখন আমাকে বলেন তো, এই মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডের সাথে আমার অর্গানাইজেশনের রিলেশনটা কোথায়, বা ম্যানেজমেন্টের সম্পর্কটা কোথায়? হোয়াই উই আর স্টাডিং ম্যানেজমেন্ট, দিস থিওরি ইন ম্যানেজমেন্ট? ওয়ার্কারদের নিডটা আইডেন্টিফাই করার জন্য। এখন একটা এমপ্লয়ি, হ্যাঁ, আপনার একটা এমপ্লয়ি, সে হচ্ছে বিয়ারলি হি ক্যান মেক হিজ ডেজ, হি ইজ ভেরি নিডি, হিজ ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন হিম, রাইট? নাও হি নিডস মানি। সো আপনি যদি তাকে প্রমোশন হিসেবে মানি বাড়িয়ে দেন, হি উইল বি ভেরি মোটিভেটেড অ্যান্ড হ্যাপি। আপনি তাকে মানি বাড়ালেন না, বাট আপনি তাকে স্ট্যাটাস বাড়িয়ে দিলেন, পোস্ট বাড়িয়ে দিলেন, কোনো লাভ হবে না। অ্যাগেইন একজন যে আপনার কোঅর্ডিনেটর বা হচ্ছে টিম লিডার, সে চাচ্ছে যে আমি হেড হব, নেক্সট ক্যান্ডিডেট আমি হেড হব, তার এখন দরকার হচ্ছে স্টিম, সেলফ স্টিম। আপনি তাকে প্রত্যেক বছরে প্রমোশন দিচ্ছেন, শুধু টাকা বাড়াচ্ছেন, কিন্তু পজিশনটা সে পাচ্ছে না, সে কিন্তু আনহ্যাপি হবে আর কোম্পানি সুইচ করবে, বিকজ তার মানি লেভেলে তার আর দরকার নাই। সে চাচ্ছে যে তার ওই স্টিমটা, সেলফ স্টিম, একটা রেকগনিশন তার দরকার, সেটা আপনি তাকে দিচ্ছেন না। সো সে ডিপার্টমেন্ট দেখা যাবে, অর্গানাইজেশন ছেড়ে চলে যাবে, ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য নিড লেভেল অফ দ্য এমপ্লয়িজ। এই জন্য মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডটা মাথায় রাখা দরকার ম্যানেজারদের জন্য। ওকে, সো মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিড নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আপ টিল নাও? নো? আপনারা তো বলেন সবই বুঝছেন, তারপর তো নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করলে আর কিছু বলতে পারেন না, বলেন। তো বাসায় যেতে যেতে ভুলে যান, বাসায় যে কেন পড়েন না এটা বলেন। কেন পোর্টাল আপডেট হয়নি এখনো? আচ্ছা, রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে না। আমি তাহলে একটা কাজ করবো, আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি এগুলো পোস্ট করে দিব আপনার। হ্যাঁ, আর সিআরের কাজ হচ্ছে এগুলো সেভ করে রাখা, আর যখন কোনো মানে আপনার স্টুডেন্ট চাবে যে আমি পাই নাই বা দেখছি না বা নতুন অ্যাড হচ্ছে, সে রিপোস্ট করবে, আমি কিন্তু রিপোস্ট করতে পারবো না বারবার। ঠিক আছে? কারণ এটা বারবার অনেক কনভারসেশনের মাঝে হারিয়ে যায়। আচ্ছা, অ্যাটলিস্ট মানে আসার সময় একটু দেখবেন, রাইট? মানে ক্লাসে আসার আগে একটু 5-10 মিনিট দেখে আসবেন। আচ্ছা, এরপর আমরা আসি আমাদের 3x and 3y। অ্যাব্রাহাম মাসলোর হচ্ছে হায়ারার্কি অফ নিড ইনভেন্ট করেছিল, অ্যান্ড ডগলাস ম্যাকগ্রুগার হি অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড 3x and 3y। নাও হোয়াট ইজ দিস? হায়ারার্কি অফ নিড ডিলস উইথ ইন্ডিভিজুয়াল নিড, রাইট? ইন্ডিভিজুয়াল সাইকোলজি, ইন্ডিভিজুয়াল নিডটা বোঝার জন্য। অ্যান্ড 3x and 3y দিজ আর দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ম্যানেজার্স। এটা হচ্ছে ম্যানেজারের পার্সপেক্টিভ বোঝার জন্য এই থিওরিগুলো ইনভেন্টেড। বেসিক্যালি ডাগলাস ম্যাকগ্রুগার হি অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট টু মেনি অর্গানাইজেশনস, যেহেতু হচ্ছে রিসার্চার, অনেক ম্যানেজারের সাথে কথা বলার পরে হি কেম টু আ কনক্লুশন দ্যাট দেয়ার আর ইন দিস ওয়ার্ল্ড দেয়ার আর 2 types of managers, whether they follow theory X or they follow theory Y। এই দুইটাই হয়, এর মাঝখানে হয় না। নাও theory Y, this is a very negative view about the employees. The managers who have theory Y, they actually think people don't like to work, employees ওরা ফাঁকিবাজ, so employees have to be pressurized for work,
we have to set a target. They actually believe in scientific management theory, that is the perfect theory for employees. Managers have to give threat to the employee, then they will work. Threat chhara, power exploit, তাদেরকে exploit করা ছাড়া, power show করা ছাড়া এমপ্লয়িরা কখনোই কাজ করবে না, because employee doesn't like to work. এটা হচ্ছে theory X যে ম্যানেজার্সরা they believe. Now, if we come to theory Y, they have a different viewpoint from the theory X, একদম opposite. তারা হচ্ছে একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট রাখে অ্যাবাউট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্ক। দে থিঙ্ক ওয়ার্ক ইজ আ পার্ট অফ লাইফ অ্যান্ড পিপল উইল ইভেনচুয়ালি ওয়ার্ক। কাজ ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না, দ্যাট ইজ দ্য নেচার ওকে অফ হিউম্যান বিং। সো এমপ্লয়ি তাদের সেলফ ড্রিভেন হয়ে কাজ করতে হবে। এমপ্লয়িরা সেলফ মোটিভেটেড হলে ঠিকই কাজ করবে, বাট দে নিড দ্য রাইট মোটিভেশন, রাইট এনভায়রনমেন্ট, গ্রুপ সেটিং দরকার, গুড লিডারশিপ দরকার, অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার সম্পর্কে বুঝতে হবে। যদি আমাদের এই কম্পোনেন্টগুলো ঠিক থাকে এমপ্লয়িরা নিজে থেকেই কাজ করবে। নাও if they don't work well, then there is option, we can give them training. If training doesn't work, then we have to let the employee go, right? Then we can hire another one, but that is not the way to pressurize someone for work. Pressurize করে কখনো কাজ হবে না। তো এটা হচ্ছে theory Y believe করে natural way. Now tell me, as a manager, or say you are a manager in a company in Bangladesh, now what would be your perspective? Which theory you would be following, theory X or theory Y? Why? Manager with theory X, actually, that multinational line, theory Y. Okay, why? আপনার মনে হয় যে বাংলাদেশের সব কোম্পানিতে জোর করে কাজ করাতে হবে এমপ্লয়ীদের, তাই? দেন মেইনলি সেলস ওরিয়েন্টেড কাজের জন্য থিওরি এক্স ইজ পারফেক্ট। সেলস ওরিয়েন্টেড, ম্যানুফ্যাকচারিং, রাইট? প্ল্যান্ট, আপনার যারা প্ল্যান্টে জব করে, সো ফর দেম প্রোডাকশনের কাজের সাথে মেনলি যারা রিলেটেড, ফর দেম থিওরি এক্স মাইট বি রাইট, বাট উই হ্যাভ টু কনসিডার, উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট উই হ্যাভ টু ফলো দ্য লেবার ল অ্যাজ ওয়েল। লেবার ল না মেনে থিওরি এক্স ফলো করবো না, অবভিয়াসলি উই হ্যাভ টু ফলো দ্য লেবার ল, দ্য টাইম, ইয়েস কমপ্লেন্স ইস্যু মানতে হবে, টাইম মানতে হবে, দেন আপনার হচ্ছে আমি থিওরি এক্স ফলো করতে পারবো। কারণ আপনি যদি আসলে টার্গেট না দেন তখন কিন্তু প্রোডাকশন আপনার পিছিয়ে যাবে। যদি আপনি ছেড়ে দেন আপনার মাসে বেতন 15,000 টাকা, আপনি যতটুকু পারেন প্রডিউস করবেন পার দিনে, তখন কিন্তু আসলে কেউ করবে না ডেলিভারিটলি, যেহেতু কাজটা মনোটোনাস, একটা জব বারবার করছে, সো এই বোর্ডম কিন্তু চলে আসে। সো টার্গেট না দিলে আসলে কেউই কাজ করবে না। আপনার এই থিওরি এক্স মাইট ওয়ার্ক। কাজ থাকে না ক্রিয়েটিভ কাজ, বা এমন হতে পারে যে যেগুলো ডেস্ক জব, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু জব থাকে, ক্রিয়েটিভ কাজে ইউ ক্যান নট সেট আ ডেডলাইন, আ টাইম লাইন অর আ টার্গেট, তাই না? আপনাকে হয়তো প্রজেক্ট বেস কাজ, আপনাকে বলবে যে এই টার্গেটটা আপনাকে এই কাজটা করে দিবেন, আপনি 1 মাসে করে দিব। এখন আপনি কি রাত জেগে একদিনে কাজটা করে দিয়েছেন, নাকি 1 মাসে একটু একটু কাজ করে দিয়েছেন? আপনার কাছে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, যে ওই টাইমে হয়তো আপনার চিন্তা আপনি একটা ফিক্স স্কেজুলের মধ্যে দিয়ে দেন যে আপনার 6 মাসে বা পার ডেতে এতটুকু আউটপুট দিতে হবে। এটা কি আসলে ফিজিবলি পসিবল? আমি পড়াবো, আমার আউটলাইনটা কীরকম হবে? ওই দিন যেমন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, আমি কিন্তু খুব বেশি কন্টেন্ট কভার করতে পারিনি। আজকে এনভায়রনমেন্ট ভালো আছে, আমি কভার করছি, রাইট? সো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না। পার ডে বলে দেয় যে আপনার এতটুকুই পড়াতে হবে, এতটুকুই করতে হবে, এটা কি সবসময় পসিবল? সো কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এই আউটপুট হবে না, বাট আলটিমেটলি আমি টার্গেট কিন্তু ঠিকই ফিল আপ করবো, যে আমার মিডের আগে আমি জানি যে আমার কতটুকু কভার করতে হবে। এই জন্য কিছু কাজে আপনি থিওরি এক্স ফলো করতে পারবেন না। সো ফর সাম জবস থিওরি ওয়াই আর jobs, theory X is right, okay? So it will depend on job to job, organization to organization. That's it. Clear? Okay. Our last topic of behavioral perspective management is organization behavior. Behavioral perspective management, as I said, it is a very big concept, and from behavioral management perspective we got many theories and many experiments, right? So একটা ছিল human relationship movement, যেখান থেকে আমরা দুটো থিওরি পেয়েছিলাম, একটা হচ্ছে hierarchy of need আর একটা থিওরি X and Y, অ্যান্ড আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার। আমাদের ম্যানেজমেন্টের দুইটা ব্রাঞ্চই হচ্ছে, একটা HR, একটা কিন্তু OB, মানে ম্যানেজমেন্ট থেকেই কিন্তু এসেছে এটা, ওকে, ড্রাইভ হয়ে এসেছে। সো বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকেই আসলে এই জিনিসগুলো ড্রাইভ হওয়া। আপনাদের OB কোর্স আছে না? এখন আমার অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার বলতে কি বুঝছেন? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার? অনলি কমিউনিকেট উইথ পিপল, বলেন এটা।
how not only communication, how to communicate, so organization types, motivation level, leadership style, leadership level, and culture, then organization policies. So সব কিছু কি organization behavior এর উপর included না? Everything related with the organization, how to behave in organization premises, internal and external both, how managers should behave, how employees should behave, how the other third parties should behave, সব কিছুই কিন্তু organization behavior একটা part. Now organization behavior এই জিনিসটা কয়টা সাবজেক্টে কম্বাইন্ড হয়েছে? আমাদের সাইকোলজি, sociology, anthropology, political science, these are all combined, all of this we get OB, our OB. Psychology কিছু জিনিস যেহেতু মোটিভেশন লিডারশিপের সাথে রিলেটেড লাগবে। সোশ্যালজি কেন আনা হয়েছে? সোশ্যালজি কী নিয়ে স্টাডি করে জানেন? কী নিয়ে স্টাডি করলে সোশ্যালজি ইয়াটা বলে, মানে কন্টেন্টটা কী আর কি সোশ্যালজি? ম্যাথ হোয়াট? স্টাডি অফ সোশ্যাল কনটেক্সট, রাইট? ম্যাথ। সো তার মানে এখানে সোশ্যাল কনটেক্সটটা বোঝার জন্য আমাদের ওবির বোঝার জন্য কিছু সোশ্যাল কনটেক্সট বোঝা লাগবে না। সব কালচারে তো আপনি সব ধরনের টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। কালচারের উপর অনেক ধরনের নর্মস থাকে, ড্রেস কোড অনেক ম্যাটার করে। আপনি বাংলাদেশের ড্রেস কোড একরকম অর্গানাইজেশনে, আপনি ফরেন কান্ট্রিতে যাবেন অর্গানাইজেশনে দেখবেন ড্রেস কোড ডিফারেন্ট হবে। হোয়াই? বিকজ অফ দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সোশ্যালজি। অ্যান্ড দেন পলিটিক্যাল সায়েন্স, আপনি যেই অর্গানাইজেশনে জব করবেন সে নিশ্চয়ই একটা পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টের আন্ডারে, কোনো না কোনো পলিটিক্যাল পার্টি সেই কান্ট্রিতে ইনভলভড। সো পলিটিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কেও মাথায় রাখতে হবে কোন ধরনের ওখানে লেবার ল কী ওই কান্ট্রিতে আপনার প্রোডাক্টের কোনো ল আছে নাকি, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে হবে কিনা, বা এমপ্লয়ি লটা কেমন, বিজনেস করতে গেলে কোন লগুলো মানতে হবে, সো সেটা জানা দরকার। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট অ্যান্থ্রোপোলজি? এনি আইডিয়া? দিস ইজ দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান বিগিনিং, মানে হিউম্যান বিইংয়ের বিগিনিং কীভাবে করে আসলো এই জিনিসগুলো নিয়ে যারা পড়ালেখা করে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান্থ্রোপোলজি। কালচার কীভাবে, একটা কালচার কীভাবে ডেভেলপড হলো, আমাদের আগে অনেক কালচার ছিল না যারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সো ওই কালচারটা কারা ছিল, ওখানে মানুষ কেমন ছিল, ওদের কালচার কেমন ছিল, ড্রেস কেমন ছিল, ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ছিল, এই জিনিসগুলো নিয়ে যারা পড়ালেখা করে সেটা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি। ওকে, সো অ্যান্থ্রোপোলজির কিছু পার্ট কেন আসে? টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিস্ট্রি অফ আওয়ার প্রিভিয়াস ম্যানেজমেন্ট ইনভেন্টার্স, যে প্রিভিয়াসলি যারা ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করতো তারা কীভাবে প্র্যাকটিস করতো, কেন প্র্যাকটিস করতো, ওই জাতিটা ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ছিল বা কোন জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল। সো কিছু হিস্ট্রি জানার জন্য আমাদের কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি পড়তে হয়। সো কম্বাইন্ড অল অফ দিস উই গেট আওয়ার ওবি। এখন আমাকে বলেন ওবি তিনটা লেভেলে আপনার করা হয় না? তিনটা লেভেলে হচ্ছে আপনার ওবি বোঝানো হয়। কোন তিনটা লেভেলে? অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ারটা তো তিনটা লেভেল অ্যাপ্লাই করা হয়। হোয়াট আর দোজ 3 লেভেলস? Yes, then? Yes. So individual level কোন জিনিসগুলো থাকে? So individual level OB কি হয়? How individual should act in organization premises, what should be his how should be his moral concern, right? বা interpersonal conflict যদি থাকে তখন সেই জিনিসটা কীভাবে সলভ করতে হবে? Conflict, what does it mean by conflict? So organization-এ অবশ্যই conflict হয়। Now conflicts are different types. Intrapersonal conflict is when a conflict with thyself. I'm having conflict with my own thoughts. ওইটাকে ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট বলে। এখন আপনি এমন হতে পারে যে আপনার সেলফ কনফিডেন্স অনেক কম, আপনি একটা কাজ দিয়েছে আপনি হয়তো ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি, সো আপনি কাজটা ডেলিভার দিতে পারছেন না। সো এটার কারণে অর্গানাইজেশনে অনেক কাজে হ্যাম্পার হবে না, আপনার নিজের জন্য নিজের সাথে নিজের কনফ্লিক্ট, নিজে ডিসিশন নিতে পারছেন না। সো এই ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলের জিনিসগুলো কিন্তু ওবি ডিল করে। এরপর আমাদের আসে গ্রুপে কেন বলা হচ্ছে? বিকজ উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন আ টিম, রাইট? ইন অর্গানাইজেশন উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন আ টিম টু অ্যাচিভ এনি গোল অফ দ্য অর্গানাইজেশন। সো গ্রুপে কী কী কম্পোনেন্ট থাকতে পারে? সেম
গ্রুপে আমার কোন এটিকেটটা করা উচিত, অ্যাজ আ গ্রুপ কোন রুলস রেগুলেশনগুলো মানা উচিত, গ্রুপে কালচার কেমন হওয়া উচিত, গ্রুপে কনফ্লিক্ট কীভাবে আপনার রিজলভ করতে হয়, মোটিভেশনটা গ্রুপে কিভাবে কাজ করে, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কিভাবে কাজ করে, গ্রুপে কিভাবে কাজ করে, কোন মোটিভেশনটা দিলে কোন গ্রুপ মেম্বাররা হচ্ছে কাজ করবে, লিডারশিপ কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় আউট অফ দিস মেম্বার্স, রাইট? সো এইগুলো কিন্তু গ্রুপ লেভেলের হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ারের কনটেক্সট। নাও আরেকটা কনফ্লিক্ট হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল। তার মানে হচ্ছে আপনার ওয়ান টু ওয়ান যে কনফ্লিক্টটা, আমার গ্রুপমেটেরই আমার একজন গ্রুপমেটের সাথে আমার কনফ্লিক্ট। সো এই কনফ্লিক্টটাকে বলা হচ্ছে আমরা ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্ট। সো এটা গ্রুপ লেভেলে অনেক হয়, হয়তো গ্রুপে 5 জন, 2 জনের মধ্যে হয়তো কনফ্লিক্ট কোনোভাবে মিলছে না। সো এই জিনিসটা সলভ করা এটাও কিন্তু একটা ওবির পার্ট। ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল আর হচ্ছে গ্রুপ লেভেল যাওয়ার পরে কিন্তু অর্গানাইজেশন এজ এ হোল আমরা মানে ওবিটা অ্যাপ্লাই করি। ফার্স্টে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমরা অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার অ্যাপ্লাই করি, তারপর আমরা গ্রুপ লেভেলে অ্যাপ্লাই করি, তারপর আমরা পুরো অর্গানাইজেশনে। তার মানে অর্গানাইজেশনের পলিসি কেমন হবে, স্ট্রাকচার কেমন হবে, কোন নর্মসগুলা সবার মানতে হবে। যেমন প্রতিটা কোম্পানির কিছু নিজস্ব আপনার কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে, কিছু নিজস্ব নর্মস থাকে, সবার মানতে হয়। ইফ আই টক অ্যাবাউট মাই প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স, I worked in an organization where we were not allowed to go out with one female colleague. Individual cannot go out with one individual male colleague. Okay, that was the rule. You can go as a group, but not individually. Ekjon male and female, they cannot go together outside of the organization premises. It all allowed chilo na. Jodi apni dhora poren, then they will dismiss you. Okay, so bank-এও আপনি এমন রুল দেখবেন, হাজব্যান্ড ওয়াইফ কখনো এক ব্রাঞ্চে জব করতে পারবে না। ব্যাংক সেম থাকবে বাট ব্রাঞ্চ ডিফারেন্ট থাকবে। সো দিজ আর সাম রুলস। তার মানে কি এটা অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার শুধু ওই অর্গানাইজেশনের জন্য না, যেটা সবার মানতে হবে। সো দিস ইজ অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার অ্যাপ্লাইং টু দ্য হোল অর্গানাইজেশন। ওকে, এরকম কিছু নর্মস, স্ট্রাকচার, পলিসি, কোড অফ কন্ডাক্ট এটা প্রতিটা অর্গানাইজেশনেই থাকে, যেটা মানতে হবে সবার জন্য, ওবি। এই অর্গানাইজেশন লেভেলেও কিছু কনফ্লিক্ট হয়, ওই কনফ্লিক্টগুলোকে আমরা বলি গ্রুপ কনফ্লিক্ট। তার মানে হয়তো এক ডিপার্টমেন্টের সাথে আরেক ডিপার্টমেন্টের কনফ্লিক্ট, রাইট? এরকম, বা এক ডিপার্টমেন্টের আপনার গ্রুপের সাথে আরেক গ্রুপের কনফ্লিক্ট। সো এগুলোকে বলা হয় গ্রুপ কনফ্লিক্ট। সো অর্গানাইজেশনও কিন্তু এটা হয় না, এক ডিপার্টমেন্টের সাথে আরেক ডিপার্টমেন্টের ঝামেলা চলছে। সো এই জিনিসগুলো সলভ করা, কীভাবে সলভ করতে হয়, এই জিনিসটাও কিন্তু ওবির একটা পার্ট, ঠিক আছে? সো ওবি অ্যাপ্লাই হয় তাহলে হচ্ছে 3টা স্তরে, ফার্স্ট ইন্ডিভিজুয়াল, দেন গ্রুপ, অ্যান্ড দেন অর্গানাইজেশনাল লেভেল। সো perspective, but একটা কোশ্চেন, পার্সপেক্টিভ কিছু ছিল, কিছু লিমিটেশন ছিল, রাইট? সো এভরিথিং হ্যাজ প্রোজ অ্যান্ড কনস। what is the pros of behavioral perspective and what are the pros of cons of behavioral perspective? কন্ট্রিবিউশন কি ছিল অ্যান্ড লিমিটেশন কি বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভের? ফার্স্টে পজিটিভ জিনিসগুলো বলেন যে বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা কি পেলাম। ওই থিওরি কাজে কিভাবে লাগলো? থিওরি তো অনেকই আছে, কিন্তু কাজে না লাগলে তো ওই থিওরি কোনো কাজের না, তাই না? So Maslow's hierarchy of needs was a great contribution because we actually knew how to understand employees better, their needs better, right? And also theory X and Y about the manager's perspective. Management perspective বুঝার জন্য আমাদের একটা বড় contribution ছিল. We also got OB, organization behavior, from behavioral perspective. That was a big contribution. And the piece work pay system, it was proved wrong, right? যে money দিয়ে শুধুমাত্র কাজ হয় না, এমপ্লয়িজ নিড মোর দ্যান মানি, মোটিভেশন, রাইট? সেলফ ড্রিভেন মোটিভেশন দরকার হয়, বা সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স, বিলঙ্গিং দরকার হয় যদি আপনার কাজ আদায় করে নিতে হয়। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন কন্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য লিমিটেশনস অফ বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ? হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস উইথ দিস থিওরি? খুব কমন একটা প্রবলেম, একটু চিন্তা করে দেখেন। প্রবলেমটা খুব ইজি, বাট প্রবলেমটা সলভ করা অনেক কঠিন। এনি আইডিয়া?
All we talked about in behavioral perspectives is about emotion, feelings, psychology, right? Is this psychology, এটা কি আপনার কন্ট্রোল করা, is that much easy? No. Human being এর ইমোশন কন্ট্রোল করা, আপনার সাইকোলজি বুঝা, it is a damn hard job. That is not possible by everyone. সো আপনি যে ম্যানেজার হলেই একটা এমপ্লয়ির ইমোশন বুঝতে পারবেন, আপনি যে মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিড পড়লেই আপনি একজনের নিড বুঝতে পারবেন, দ্যাট ইজ নট নেসেসারি, রাইট? সো আপনার সাইকোলজি, হিউম্যান বিইং যেহেতু একদম আপনার প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল অনেক ডাইনামিক, অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে হচ্ছে নিড চেঞ্জ হয়, ফিলিংস চেঞ্জ হয়, ইমোশন চেঞ্জ হয়। সো একটা হিউম্যান বিইংয়ের যদি আপনার সাইকোলজি বুঝতে হয়, ইটস এ ভেরি টাফ জব। আর আপনি একটা এমপ্লয়ির সাইকোলজি বুঝে, তার নিড বুঝে তাকে সেই রকম প্রেসক্রিপশন দিবেন, সেইভাবে প্রেসক্রাইব করবেন, আপনি মোটিভেশন দিবেন, এটা কিন্তু বড় অর্গানাইজেশনগুলোতে সবসময় পসিবল হয় না। কেন হয় না? বিকজ স্টাফ ওরকম থাকে না, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এত বড় থাকে না যে 1-to-1 এমপ্লয়ির এই নিডগুলো আইডেন্টিফাই করে কাজ করবে। সো অনেক সময় এটা ফিজিবলও হয় না, ঠিক আছে? সো দেয়ার আর সাম কনস্ট্রেন্ট, যে আমি যে বলে দিলাম যে বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ ইজ দ্য বেস্ট, বাট এই ইমপ্লিমেন্টেশন করা যায় কিনা সব জায়গায় এটাও দেখতে হবে। আপনি যদি সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু হায়ার আ সাইকোলজিস্ট। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলোতে কিন্তু হেড অফিসে থাকে, হয়তো অনেকেই জানেন, তাদের পার্সোনাল সাইকোলজিস্ট থাকে। আপনি অর্গানাইজেশনে খুব প্রেশার, ওয়ার্কলোড নিতে পারছেন না, পার্সোনাল লাইফে ইস্যুস, আপনি ফ্রিতে কাউন্সেলিং নিতে পারবেন। সেই ডেটাগুলো কনফিডেন্সিয়াল থাকে, সে আপনাকে দেখা যাবে যে এই জিনিসগুলো সলভ করতে ট্রাই করবে, যে কীভাবে আপনি এই ইন্টারপার্সোনাল কনফ্লিক্টগুলো আপনি সলভ করবেন। আবার অনেক সময় হয় যদি অর্গানাইজেশনের সাথে প্রবলেম থাকে, এই জিনিসটা নিয়ে অর্গানাইজেশনের সাথে সে কথা বলে প্রবলেমটা সলভ করে। তার মানে আপনি চিন্তা করেন যে এই জিনিসটা কী পরিমাণ ম্যান পাওয়ার লাগবে যদি আপনার 1-to-1 সবাইকে সার্ভিস দিতে হয়, রাইট? 1-to-1 যদি সবার নিড বুঝতে হয়, সবাইকে যদি আপনার হ্যাপি রাখতে হয়, তাহলে আপনার কিন্তু সেই রকম আপনার ম্যান পাওয়ারও লাগবে সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য, যেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি আসলে এটা হয় না, সব অর্গানাইজেশন পারে না, বিকজ অফ দেয়ার কনস্ট্রেইন অর লিমিটেশন ইন দেয়ার রিসোর্সেস। সো এটাই হচ্ছে বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভের মেইন চ্যালেঞ্জ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিউম্যান ইমোশন, সাইকোলজি অ্যান্ড সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্টিং দোজ। ওকে, এনি কনফিউশন ইন বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট? নো? এখন আমাকে বলেন চ্যাপ্টার 2-তে কী কী পড়লাম, একটা সামারি বলেন দেখি। এখন পড়ালাম, আপনারা তো বাসায় যেতে যেতে ভুলে যান, ক্লাসে মনে আছে কিনা দেখি। ফার্স্ট থেকে শুরু করেন, না দেখে বলেন ফার্স্টে কী ছিল, ফার্স্ট টপিক কী ছিল, দেন পুরাটা বলেন। ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ ছিল ফার্স্ট থিওরি, এটার আন্ডারে কী ছিল? অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। দেন আফটার ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ behavioral management perspective. So under behavioral management perspective, there are two inventions. What are those? No. Ekdom first day. One was Hawthorne studies, যেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ওয়াজ প্রুভিং দ্য পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম রং, যেটা হচ্ছে কল সেন্টার এমপ্লয়ীদের উপর করা হয়। দ্যাট ওয়াজ 2 থিওরিজ। দেন টপিক কী ছিল? বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভে একটা ব্রাঞ্চ বলেন। The human relationship movement. Under human relationship movement, there are 2 inventions. What are those? Maslow's hierarchy of needs and Douglas McGregor theory X and theory Y. Under human relationship movement. তারপর বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভের একটা ব্রাঞ্চ গেল হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট। আরেকটা ব্রাঞ্চ কি? দ্য লাস্ট ওয়ান। মাত্র যেই টপিকটা নিয়ে বললাম, অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার। সো বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ ম্যানেজমেন্টের হচ্ছে আপনার 2টা ব্রাঞ্চ, একটা হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনশিপ মুভমেন্ট, যেটার আন্ডারে 2টা থিওরি ইনভেন্টেড হয়েছিল, একটা হচ্ছে আপনার নিড হায়ারার্কি অফ নিড, আরেকটা হচ্ছে থিওরি এক্স অ্যান্ড ওয়াই, আর আরেকটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার। অর্গানাইজেশন বিহেভিয়ার হচ্ছে আমরা কীভাবে ম্যানেজ করি ইন্ডিভিজুয়ালি, গ্রুপ অ্যান্ড অ্যাজ আ অর্গানাইজেশন হোল, রাইট?
আর লাস্টে দেখেছিলাম যে বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ ম্যানেজমেন্টের আসলে লিমিটেশন কি আর কন্ট্রিবিউশনগুলো কি। সো দ্যাট ইজ দ্য হোল সামারি অফ আওয়ার চ্যাপ্টার 2। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কাজ হচ্ছে, আমি যেহেতু অলরেডি পোর্টালে দেওয়া আছে আর গ্রুপেও দিয়ে দিব, চ্যাপ্টার 2টা খুব ভালোভাবে দেখে আসবেন, যেহেতু অনেকগুলো থিওরি, অনেক ধরনের ইনভেনশন, অনেক ধরনের নাম, ইট মাইট গেট a bit confusing. So go home, do your studies and come back to the next class and tell me what is your problems. Okay, what are your problems? Jodi problem thake I will solve it, if no then we will move to our chapter 3. Okay, acha video ta stop kore din.